Tim, en esta ocasión, se dirige hacia una casa situada en la profundidad del bosque y que para poder llegar a dicho lugar tuvo que caminar por un par de días, acampando durante la noche. Morozov cuenta que el motivo de su visita es para averiguar sobre la desaparición de un cazador que se encontraba en una casa de esa zona hace una semana y que además no era la primera vez que desaparecían personas en dicha ubicación. Lo extraño es que se habían encontrado cartuchos usados en los alrededores, incluso marca de cruces en las ventanas y puertas de la casa, por lo que deduce que algo terrible puede haber atacado a los antiguos cazadores. Sin embargo, ya anocheciendo, Morozov se ve en la obligación de detenerse y acampar. Итак, друзья, уже практически стемнело. Я нахожусь от ближайшей дороги примерно в 7 километрах. 7 километров я прошел. Сейчас буду разбивать лагерь, потому что дальше уже идти никак, дальше идти темно, да и я очень сильно устал. Luego, Tim se dispone a descansar para continuar el camino al día siguiente, pero algo interrumpiría su descanso. По-моему, уже ближе. Они будет, только я не понимаю, зачем. Собирают стаю, что ли? Наверное, сейчас сделаю пару выстрелов в воздух на улице. Может, это их отпугнет. Кто здесь? Кто здесь? Unos aullidos de lobo interrumpen el sueño de Morozov, quien, dando unos tiros al aire, logra calmarlos y vuelve a descansar. Pero luego, los sonidos de algo o alguien se escucha fuera de la carpa, muy cerca de Tim, por lo que, protegido con su arma, saldría a investigar y encontraría algo escalofriante. Чего за нахер? Что это такое? Какого черта?
На каждом дереве вокруг палатки какие-то знаки. Что твою мать происходит? Я в ту сторону не ходил. Кто здесь? Я не знаю, друзья, какого черта тут происходит. Может, кто-то услышал мои выстрелы и нашел меня по следам. Только я не понимаю, зачем. Ходил человек. Вот. Следы его ведут в другую сторону, дальше вглубь леса. Он здесь прошел и на каждом дереве вокруг палатки нарисовал знаки. Что за знаки, понятия не имею, но мне просто дрожь берет. Tim logra pasar la noche y al segundo día continúa con su travesía, pero dice sentirse incómodo, ya que siente como si alguien lo siguiera y piensa que tal vez podría ser el hombre o la persona que pasó la noche anterior cerca de su carpa. Sin embargo, cuando Tim llegó al lugar donde supuestamente debía estar la casa, no había nada. En su lugar, encontró unas extrañas telas rojas amarradas a los árboles, por lo que decidió seguirlas. Сейчас пойду по этим следам и по этим красным маячкам, сделанных из тряпки. Следы, по-моему, оставлены не так давно. Возможно, люди это еще там. Может быть, они знают, где находится этот дом. Сейчас мурашки. Здесь такие же знаки, как были оставлены сегодняшней ночью вокруг моей палатки кем-то неизвестным. Есть кто-нибудь в палатке? Здесь пропал человек, мне надо узнать. Я не хочу ничего украсть. Я открою вашу палатку, чтобы узнать. Возможно, от снега ветка сломался. Здесь есть кто-нибудь? Черт. Она разорвана. Твою мать. Не знаю, палатка порвана изнутри или снаружи, но меня это пугает. Может быть, напали волки, хотя никаких следов крови или, по-моему, следов борьбы тут нет. Друзья, я ничего не понимаю, что здесь творится. Все эти знаки на деревьях, порванная палатка изнутри. Как я понимаю, человек просто порезал быстро палатку и выбежал.
У меня не было времени даже ее просто расстегнуть. От этого становится страшно. Что здесь могло такое происходить? Tim solo encuentra otra carpa vacía, pero que además estaba rota, como si algo o alguien hubiera querido entrar o salir desesperadamente. Entonces, Morozov, preocupado por lo que esté ocurriendo en ese lugar, además de encontrarse a 14 kilómetros lejos de la civilización, decide quedarse en esa misma ubicación para acampar. Pero esto sería un grave error, y como todos sabemos, no le fue bien. Выходи. Я знаю, что ты тут. Друзья, не успел включить камеру, услышал шаги. Вот сейчас вышел на улицу. Меня действительно кто-то преследует целый день. На всякий случай установил 2 камеры вокруг палатки. К сожалению, не брал с собой планшеты, чтобы смотреть в прямом эфире, потому что емкость рюкзака ограниченная. Поэтому придется пересматривать, если еще вдруг услышу шаги. Что это такое? Какого черта? Что происходит? Что это за туман? Я первый раз вижу такой плотный туман, тем более зимой. Кто здесь? Кто бьет в эти барабаны? Кто бьет в эти барабаны? Что это было? Здесь вот тумана, ничего не вижу. Кто здесь? Я буду стрелять. Здесь вот тумана, ничего не вижу. Кто здесь? Я буду стрелять. Прекратились. Это не мои следы. Ничего, и походу кто-то шел с палкой. Кто здесь? Где он? Откуда звук? Не понимаю. Пойду по следам. Вот здесь он был. Ugh!
Чё? О! Ты кто такой? Отвяжи меня! Слышишь? Черт! Твою мать! Надо собираться отсюда. Срочно.